So we'll start. So first we'll see what we have seen in the last class. The last class we have stopped with business model. Okay. So first, before we went into the business model, we discussed about value proposition canvas. Okay. In value proposition canvas, we focused on two entities. So one is what is the customer segment. Second one is what is the entrepreneur part or the product part. Okay, two parts we have seen, and the fit between these two, whatever is inside the customer's suppose the customer have some pain points, the entrepreneur will try to relieve the pain. Okay, and what are the gains that customer expects, the entrepreneur should increase. You should be gain creators, but fundamentally the entrepreneur should try to solve the problem of the customer. What is the main job to be done with the help of the products and the services? That is what we have seen in the value proposition canvas. Okay, so value proposition actually tells you about how unique your product or services compared to the competitors. How unique your particular thing is there. Okay, so based on the value proposition, we moved on to the business model. So what we did in business model is we actually identified a business model for a firm. Okay, we identified the key elements in a business model. So who is the customer? Okay, what is the problem you are trying to solve, and what are the, so அதில் நீங்கள் ஃபில் பண்ணியிருப்பீங்க, you fill the business model. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து you should be in numbers. Like இப்போ சப்போஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுங்க, அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன, that you have to address. Then அடுத்தது so it should be in the order of the importance. The first should have the highest important one, then it should go like that. Similarly, the product you are offering, the service you are offering, it also the first one, what it should satisfy the first problem. First problem satisfy பண்ற மாதிரி என்ன கொடுக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் in that hierarchical order you have to give. Okay, so then we also saw about revenue streams. Okay, pricing. இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக ரஃப்பாக நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் யூனிட்டில் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக எப்படி வந்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கனெக்டட் வித் ஆண்டர்ப்ரனரியல் ஃபர்ம், அதில் என்னென்ன ஃபைனான்ஸ் இருக்குது, அது என்னென்ன காஸ்ட் இருக்குது, இந்த காஸ்ட்டை பொறுத்து ப்ரைஸிங் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், all these factors we'll see in detail in next unit actually. Now நீங்கள் ஒரு ரஃப்பாக போட்டிருப்பீங்க. Okay, then you have told about the success metrics. Then you might have told about what are the channels you're going to promote. Okay, and who are your early adopters. Okay, so idellame vandu you have filled in. Okay, this is actually a rough one. Okay, value proposition initially vandu it is a rough one. Okay, this rough one has to be refined. This value proposition that we made is a rough one. This rough value proposition has to be refined. This rough value proposition has to be refined. Okay, okay. So in value proposition actually you have 4 steps.
in value proposition you have actually 4 steps. Okay, so the first step is define your customer segment. இதான் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம வந்து கஸ்டமர் செக்மெண்ட் டிசைன் பண்ணோம். முதல்ல உங்கள் ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு எது கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஓகே, வெதர் இட் இஸ் a niche one, it is a multiple customer. So first thing you defined as customer. இதெல்லாம் வந்து steps in value proposition, complete step. ஓகே, நம்ம டைரெக்டாக வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனாக என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ we are proposing the complete steps. There are 4 steps in the value proposition. So first step is defining your customer segment. ஸோ கஸ்டமர் எந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க, அவங்களோட மெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, அவங்களோட மெயின் ஒர்க் டு பி டன் என்ன, ஓகே, அவங்களுடைய என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டிங் கெயின்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, டிஃபைனிங் யுவர் கஸ்டமர் செக்மெண்ட். ஓகே, த செகண்ட் ஒன் இஸ் கிரியேட் த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் அண்ட் ஆசஸ் ஃபிட். ஓகே, ஸோ வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம். வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன்றது என்ன, கஸ்டமருக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் தேவை, அதுக்கு நான் என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃபர் பண்ணுறேன், கஸ்டமருக்கு இந்த மாதிரி பெயின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த பெயிண்ட்டை நான் எப்படி ரிலீவ் பண்ணுறேன், கஸ்டமர் இந்த மாதிரி கெயின்லாம் எதிர்பார்க்குறாரு, வாட் இஸ் த அடிஷ்னல் கெயின் ஐ எம் கிவிங். ஓகே, திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் த கஸ்டமர். செகண்ட், கஸ்டமரோட ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, தட்ஸ் த ஒன் இஸ் நத்திங் பட் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் யுவர் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கேன்வஸ். 2 இஸ் நத்திங் பட் ரைட் சைட் ஆஃப் யுவர் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கேன்வஸ். இது ரெண்டுத்துக்கும் எப்படி ஃபிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ 3-4 ஸ்டெப் தான் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு கோ ஃபர்தர். உங்களுடைய வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனை ரிஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் தட் யூ நீட் டு அனலைஸ் த காம்படிஷன். காம்படிஷன்னா என்ன, எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் தேர் வில் பி சம் சார்ட் ஆஃப் காம்படிஷன். காம்படிஷனே இல்லாத ப்ராடக்ட்னு சொல்லவே முடியாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு மாடர்னான ஒரு டோர் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்க. யூஆர் டிசைனிங் எ வெரி மாடர்ன் டோர். ஸோ இந்த டோர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட போய் நின்னோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஐரிஸ் ஸ்கேன் எடுத்து இட் வில் ரெகனைஸ் த பர்சன், இட் வில் சே குட் மார்னிங் ஆர் குட் ஈவினிங் அக்கார்டிங் டு த கிளைமேட் அண்ட் இட் வில் ஓப்பன் த டோர். இந்த மாதிரி ஒரு டோர். ஓகே, இட் இஸ் வைஃபை கண்ட்ரோல். உங்கள் மொபைல்லேருந்து அந்த டோரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு வச்சுங்க. ஓகே, from your iris scan and your voice it will recognize. Based on that it will tell you whether you are able to open the door or not. Okay, this is the kind of door. இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் கிடையவே கிடையாது. ஓகே, இப்போ யார் இந்த டோருக்கு காம்படிட்டர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் கிடையவே கிடையாது. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு whom you think will be the competition? Just tell, you can just type in your chat window also, supermarkets. Okay, then chat window type பண்ணுங்க. நான் சொன்ன ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ரொம்ப ஹைஃபையான ஒரு டோர். ஓகே, வைஃபை கண்ட்ரோல்டு, உங்களோட ஐரிஸ் ஸ்கேன் பண்ணி உங்களை உள்ளே விடுது, செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டோர் வந்து இல்லைனா திறக்காது. ஓகே, சம்திங் லைக் தட். ஓகே, இதுக்கு ஒரு காம்படிட்டரான ஒரு ப்ராடக்ட் எதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு காம்படிட்டர், மால்ஸ், சூப்பர் மார்க்கெட், வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள். நான் சொன்ன கொஸ்டின் புரியுதா? பேங்க், ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டோர். ஓகே, நான் கேட்குறது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஒரு காம்படிட்டர். ஓகே, நீங்கள் சொல்கிறது இந்த ப்ராடக்ட் எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க. சூப்பர் மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணலாம், மால்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம், பேங்க்கில் யூஸ் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஓகே, சென்சார் பேஸ்ட் டோர். ஓகே, சூரிய பிரகாஷ் சொல்கிறது பாருங்கள், சென்சார், ஆட்டோமேட்டிக் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டோர். ஓகே, ஓகே, ஸோ லிட்ரலி உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு காம்படிட்டர் கிடையாதுன்னு தோணுது. am I right? Yes or no? Just type in yes or no. Yes. Okay, fine. பட் இந்த ப்ராடக்டை ஏன் நான் வாங்கணும்? எங்கள் வீட்டில் நார்மலாக ஒரு டோர் இருக்குது, அந்த டோரில் அழகாக நான் பூட்டு போட்டு போகிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த டோரை வாங்கிறதுக்கான இது அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி கொடுக்குது, ஐரிஸ் ஸ்கேன் கொடுக்குதுலாம் ஓகே.
இருந்தாலும் எனக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டோர் தான் மோர் கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு உண்மையான காம்படிட்டர் யாருன்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய டோர் தான் காம்படிட்டர். நார்மலாக இருக்க டோருக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்? காஸ்ட் கம்மி. திடீர்னு பூட்டு சாவி நீங்கள் மறந்துட்டா கூட நீங்கள் ஈஸியாக வந்து உடச்சிட்டு கூட புதுசாக ஃபிட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல காம்படிஷன் யாருன்னா நார்மலாக டோர் இருக்கக்கூடிய தான் காம்படிஷன். ஸோ எந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு காம்படிட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ நான் இவ்வளோ ஃபீச்சர் சொல்கிறேன்ல, கண்டிப்பாக அதோட காஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். சரி, 1 லட்சம் இருக்குன்னு வச்சுங்க, யார் 1 லட்சம் கொடுத்து ஒரு டோரை வாங்குவாங்க? நார்மல் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பேங்க்கு, ஒரு மாலு, அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வாங்க முடியும். ஓகே, ஸோ காம்படிஷன்ன்றது இருக்கிற மார்க்கெட்டில் என்னென்ன பிஸ்னஸ் அதுக்கு பேரலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணணும். யார் நம்ம காம்படிட்டர், யார் கூட வந்து நம்ம கம்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும். முதல்ல அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ காம்படிஷனில் ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து 10 பேர் ஒரே ப்ராடக்டை கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. அப்போ நம்ம எப்படி அவங்ககிட்டருந்து நம்மளை மிகைப்படுத்தி காட்ட முடியும்? என்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால, ஆன் வாட் ஆஸ்பெக்ட் we can tell our product is good, in what factor? Type in your, okay, good, very good, Vignesh கரெக்டாக சொன்னார். காஸ்ட், அப்புறம் இன்னொன்று ரேட், குவாலிட்டி. ஓகே, தென் not comfortable. Okay, comfortability of the user. Then purpose. Okay, good. Okay, so ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டில் நம்ம கம்பீட் ஆகணும்னு வச்சுங்க. we need to compete. For you to compete in the market, you require a cost factor. Your product should be unique. You should have lot of purpose. It should have a customer friendly. Okay, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் காம்படிஷன் அனாலிசிஸ். தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் காம்படிஷன் அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ காம்படிஷன் அனலைஸ் பண்ண பிறகு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய வேல்யூ ப்ரொப்போசிஷனை ரிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய வேல்யூ ப்ரொப்போசிஷனை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ ப்ரொப்போசிஷனை ரிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டூல் இருக்குது. அந்த டூல் தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன டூல் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 பார்த்துட்டோம், 3rd and 4th காம்படிஷனை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட வேல்யூ ப்ரொப்போசிஷனை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு. ஓகே, I all of you want you to if you have installed the Kahoot app, okay, you can take it, or you can just go to kahoot.it. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது விசிபிளாக இருக்குல்ல? go to www.kahoot.it அப்படின்ற லாகின் டைப் பண்ணிவிட்டு அதில் கேம் பின் கேட்கும். அதில் 141058 அப்படின்றத கொடுங்க. go to ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டைரெக்டாக ஆப் ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கேம் பின்னை கொடுங்க, 141058. The screen is visible, right? Okay, Barsha வந்துட்டார் முதல்ல. Arsha is there. Okay, good. Nishanti. Okay. Either type in www.kahoot.it in your browser and use the game pin 141058 or Kahoot app open பண்ணி அதில் இந்த கேம் பின்னை கொடுங்க. ஓகே, இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. when you start it, இந்த Kahoot ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் குவிஸ் மாதிரி வரும். உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வராது. கொஸ்டின் நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனை தான் பார்த்தாகணும். ஓகே, ஆன்சர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் Kahoot ஆப்பில் ஆன்சர் காட்டும். ஓகே,
கொஞ்சம் இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Question will be appearing in the screen. Answer you have to give it via your Kahoot. அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஆன்சர் வரும், அங்கே கொஸ்டின் வராது. ஓகே, யூ ஹேவ் சம் டைம் ஆக்சுவலி. You need to switch between windows to see the question and to see the answers, marked answers. Thirty students are here. 31. டோட்டலாக 57 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. Once it reaches 40, we will start it. Thirty-three. Only oscillate ஆயிடுது. Okay, it's taking time, so we'll start it. 33, 34, 35. Okay. A picture is shown here. Okay, what do you think of this picture? You can just give your answer. You have totally 90 seconds to answer this. Any one answer you need to select. So okay, so this is a picture of an ocean. So of course all these things will be correct. It's nothing like correct answer, wrong answer. Okay, see this picture. So in this you have a lot of sharks. Okay, this is basically it's a lot of shark. Okay, so this is that's why we can call this as so it's lead in color, lot of sharks are there. Okay, or if you are able to see this picture, right? And it will be very difficult for swimmers, right? Shark இருக்கிற இடத்துல நம்ம போயிட்டு ஸ்விம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. Okay, all these answers are correct. Okay, so this is called as red ocean. This one is called as red ocean. Okay, that's point is not relevant here. Okay, now
you compare this red ocean with an established market. You have a lot of big markets. Okay, so what is the role of the entrepreneur? இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் ஓஷன், இது பேர் ரெட் ஓஷன் சொல்கிறோம். ஓகே, ரெட் ஓஷன்னா ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டான மார்க்கெட்டு கூட கம்பேர் பண்ணுறோம். இந்த ரெட் ஓஷன்றதை we compare it with an established market. For example, இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் செய்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஃபுட் செய்கிறீங்க. ஊறப்பட்ட மார்க்கெட்டில் ஆல்ரெடி ஃபுட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ நிறைய பேர் காம்படிட்டர் இருப்பாங்க. ஓகே, அப்போ ஆண்டர்ப்ரனர் ரோல் என்ன? So what is the role of the entrepreneur? Okay, so competing with the giants is good, but competing with the giants பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்டோட யூனிக்னஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஐடியாவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இருக்கிற பெரிய பெரிய ஜெயண்ட் கூட அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஒரு அவங்க கூட கம்பீட் பண்ணி நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். ஓகே, பட் மோஸ்ட் ஈஸியர் வே இஸ் ஃபைண்டிங் எ நியூ மார்க்கெட் ஸ்பேஸ். இங்கே நியூ மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் நீட் நாட் பி அ கம்ப்ளீட்லி நியூ ப்ராடக்ட். கம்ப்ளீட்லி நியூ ப்ராடக்ட் இங்கே சொல்ல வரல. இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்டில் சில இடங்களை வந்து டச் பண்ணாமல் விட்டுருப்பாங்க, சில ஐடியாஸை வந்து தொடாமல் விட்டுருப்பாங்க. அந்த ஏரியா எங்கன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த கான்செப்ட். ஓகே, தட்ஸ் வாட் இஸ் கால்ட் as Surishri is leading. So identifying the new market is the correct answer. Okay, so last question. This is called as blue ocean strategy. It is making the competition irrelevant. Competition வந்து irrelevant ஆக்குறது. Anyway, we'll see it in detail. Okay, so this is just finish off this one and we'll actually go into the concept. This is called as blue ocean strategy. அதாவது ரெட் ஓஷன் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ ரெட் ஓஷனில் வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட், டோன்ட் வரி. ஸோ ரெட் ஓஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி ரொம்ப அதிகமாக காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இங்கே ஷார்க்குன்றது எதை குறிக்கிறோம் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டர் இருக்க ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து நம்மளால் ஸ்ட்ரைவ் பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ப்ளூ ஓஷன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். ப்ளூ ஓஷனாக இருந்தால் இட் இஸ் அ ஃப்ரெஷ் ஓஷன், நம்ம ஈஸியாக ஸ்விம் பண்ணலாம். இதுதான் ஐடியா. ஓகே, வில் see how to identify the blue ocean. So as of now I'll just adjust this volume. Okay, that's it. I'll just get back to the slides. Okay, so that's where your blue ocean comes into picture. We'll see blue ocean step by step. Okay, so it's a 4-step process, this blue ocean. Blue oceanன்றது என்ன, இப்போ ப்ரீஃபாக என்ன தெரியும் உங்களுக்குன்னா, நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டுக்கு பேர் ரெட் ஓஷன். ஏன்னா அந்த மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னா அவங்களோட சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொடுக்கணும். ரொம்ப பேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்கள சூப்பர் சீட் பண்ணணும். இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப். அதுக்கு பதிலாக நாம் ஒரு புது மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. கம் பேக் டு அவர் ஸ்லைட். ஓகே, கபூத் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கம் பேக் டு த கூகுள் மீட். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு நியூ மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த நியூ மார்க்கெட் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் வந்து ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா என்ன, ரெட் மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாக ஷார்க் இருக்குது,
அந்த மார்க்கெட்டில் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கம்பீட். ஓகே, ஸோ யூ ஐடென்டிஃபைட் அ ப்ளூ ஓஷன் விச் இஸ் வெரி ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் மேக்கிங் த காம்படிஷன் irrelevant. காம்படிஷனே இல்லாமல் ஆக்கிடும். காம்படிஷன் இல்லைன்னு கிடையாது, irrelevant. ஏன்னா யூ ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் அ கம்ப்ளீட்லி நியூ மார்க்கெட் ஸ்பேஸ். ஸோ இட் பி வெரி easy for you to compete. Okay, that's the idea. So the steps in blue ocean is, the first step is define the competition. யார் உங்க காம்படிட்டர் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணுங்க. முதல்ல உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு யார் காம்படிட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும். முதல்ல என்னென்னலாம் ப்ராடக்ட் காம்படிட்டர் அப்படின்றத முதல்ல சொல்லணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், டிஃபைனிங் த காம்படிஷன். செகண்ட் ஸ்டெப், ஐடென்டிஃபை இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட்ஸ். அந்த பிஸ்னஸில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட் நாட் இன் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனர், பட் இன் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் த கஸ்டமர். கஸ்டமர் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, கஸ்டமரோட பர்செப்ஷனில் தான் மார்க்கெட் ரன் ஆகுது. ஓகே, நீங்கள் 100 அட்வான்டேஜ் கொடுக்கலாம், அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. கஸ்டமர் என்ன பர்சீவ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இது நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாம் அப்படின்னு கஸ்டமரோட பெர்செப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை பொறுத்து தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து மார்க்கெட்டில் சர்வே ஆகும். ஓகே, ஸோ ஐடென்டிஃபை வாட் ஆர் த, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், யாரெல்லாம் உங்களுடைய காம்படிட்டர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டாவது, அவங்க என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த பெர்செப்ஷன் ஆஃப் த கஸ்டமர். ஓகே, ஐடென்டிஃபை இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி you need to plot something called as strategy canvas. Third step என்னன்னா plotting the strategy canvas. இது என்னன்னா கஸ்டமர் பர்செப்ஷனில் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்னென்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குது அப்படின்றத பிளாட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக you are plotting the strategy canvas. This is called as strategy canvas. We will see it detail. The fourth step is applying the 4 action framework. Applying the 4 action framework. இதான் ஆக்சுவலாக ப்ளூ ஓஷனோட கம்ப்ளீட் திங். நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஃபைனிங் த காம்படிஷன். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஐடென்டிஃபை இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் பிளாட் த ஸ்ட்ராட்டஜி கேன்வஸ். ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அப்ளை த 4 ஆக்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். இதான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜின்றது வந்து இட் இஸ், அதாவது என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு இந்த 2 பேர் ஆக்சுவலாக இந்த ஆத்தர் பேர் போட்டுருங்க. இட்ஸ் அ புக் ஆக்சுவலி. சான் கிம் அண்ட் ரெனே மோகோன். ஓகே, இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே கண்டக்டட் எ ஸ்டடி. ஓகே, ஃபார் ஓவர் ஸ்பேன் ஆஃப் 100 இயர்ஸில். ஓகே, ஒரு 30 இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அவங்க எப்படி வந்து சக்சீட் ஆனாங்க. ஓகே, இன் வாட் வே தே சக்சீடட் அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதில் என்ன பார்த்தாங்கன்னா, ஒரு they came out with some interesting details. Okay, I'll just get back to ஓகே, போர்டு எல்லாருக்கும் விசிபிளாக இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ they came out with some interesting facts. இந்த சான் கிம்மோட ரிசர்ச் டீம் came out with some interesting results. They found that of the 30 industries for a span of 100 years, இதில் வந்து ஒரு 20 industries were following red ocean strategy. They are following red ocean. அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது, அந்த மார்க்கெட்லேயே ஒரு புது ப்ராடக்டை உருவாக்கி அதை வந்து கம்பீட் பண்ணினே இருக்காங்க. ஓகே, ரிமைனிங் 10 companies. Sir, screen is not visible, sir. It's totally black. நான் எது தெரியலையா? தெரியல சார். ஓகே, தேங்க்யூ. Just coming back.
Is it visible now? Is it visible? Yes. தெரியுதாப்பா? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you for informing. So Chan Kim என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணார்னா 30 இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு ஸ்பேன் ஆஃப் 100 இயர்ஸில் he made a review. Okay, what he found was 20 companies were using red ocean strategy. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்ரெடி ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது, அந்த மார்க்கெட்லேயே திருப்பி கம்பீட் பண்ணுறது, அதான் ரெட் ஓஷன். ஓகே, ஒரு 10 கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா they were using blue ocean strategy. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா they identified a new market segment. இதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரிசல்ட் என்னென்னா, அவுட் ஆஃப் த ப்ராஃபிட்ஸ் தே மேட், இப்போ டோட்டல் ப்ராஃபிட்ஸே 100%ன்னு வச்சுங்க, தட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் போத் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். அதில் இந்த 20 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா, ரெட் ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுது, தே were able to give only some 30%. They were able to get a profit only 30%, whereas this 10 industries which followed blue ocean gave a profit of 70%. Okay, that's how they identified this blue ocean strategy as a best method. That's how they identified this method as blue ocean strategy. Okay, so this is basically a pursuit of differentiation. Okay, so BOS is basically the pursuit of differentiation and low cost. இதான் ரெண்டு முக்கியமான ஃபேக்டர், ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேஷன், ஒன்று லோ காஸ்ட். இது எப்படி பண்ணுறாங்கன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் அகெயின் கோ த்ரூ திஸ் வாட் இஸ் ரெட் ஓஷன் அண்ட் ப்ளூ ஓஷன். ஸோ ரெட் ஓஷன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் நீங்கள் போட்டி போடுறது. ஓகே, ப்ளூ ஓஷன்னா நீங்கள் ஒரு புது மார்க்கெட் ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ரெட் ஓஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பக்கத்தில் இருக்க காம்படிஷனை பீட் பண்ணணும். மிஸ்டர் பாரத்னு ஒரு ரஜினி படம் பார்த்துறீங்களா? மிஸ்டர் பாரத்னு ஒரு ரஜினி படம், பழைய படம். இந்த பாட்டு கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம், என்னம்மா கண்ணுன்னு ஒரு சாங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த சாங், அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா சத்யராஜ் இருப்பார், ஸோ புள்ள வந்து ரஜினிகாந்த் இருப்பார். ஸோ இவர் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸில் இருப்பார், அவங்க அப்பா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸில் இருப்பார், பையனும் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பார். ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக படத்தோட ரீசன் வேறு. இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவங்க அப்பாவோட பிஸ்னஸை சூப்பர் சீட் பண்ணணுன்னு பார்ப்பார். ஸோ ஈ வில் கோ பை ஆல் அன்ஃபேர் மீன்ஸ். ஓகே, அவங்க கம்பெனிலேயே வேலை செய்கிற ஒரு ஆளை வந்து அவங்க கம்பெனியில் மாற்றிப்பார். அப்புறம் இவங்க ஒரு டெண்டரில் வந்து ப்ரைஸ் கோட் பண்ணாக்கா அவங்க எவ்வளோ கோட் பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி அதோட கம்மியாக கோட் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ், தட் இஸ் காமன் இன் ரெட் ஓஷன். ரெட் ஓஷன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸை நீங்கள் சூப்பர் சீட் பண்ணணும்னா ஒன்று உங்களோட ப்ராடக்டோட யூனிக்னஸை காட்டலாம், இல்லைனா இந்த படத்தில் வந்து தே வில் டூ சம் அன்ஃபேர் மீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க ப்ராடக்ட் எப்படி முன்னாடி கொண்டு வருதுன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே, ஸோ compete in the existing market space, beat the competition. See the word, beat the competition. Okay, so competition வந்து beat பண்ணணும், exploit existing demand. Okay, make the value cost trade off. Okay, வேல்யூ அதிகமாக கொடுத்தா காஸ்ட் கம்மி ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் ட்ரேட் ஆஃப், எது வேல்யூ அதிகமாக கொடுக்குறோமா காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணுறோமா. ஓகே, அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு காம்ப்ரமைஸ். ஓகே, ஸோ அலைன் a strategy for, this is very important word, either differentiation or low cost. ஒன்று உங்கள் ப்ராடக்டோட யூனிக்னஸை காட்டுவாங்க அல்லது லோ காஸ்ட் எட்டுன்னு வருவாங்க. பட் ப்ளூ ஓஷனில் என்ன பண்ணுறோன்னா யூஆர் கிரியேட்டிங் a completely new space, make the competition completely irrelevant, create and capture new demand, break off the value cost trade off. Okay, and you need to go for differentiation and low cost. Differentiation and low cost ஏதாவது ஒன்று கிடையாது, ரெண்டுமே வேணும். அதான் ப்ளூ ஓஷனுடைய. ஓகே, ஸோ வில் சி வித், ஸோ இதுக்கு தேவையானது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கேன்வஸ். ஸோ பிஃபோர் வி ஆக்சுவலி கோ இன் டு, ஓகே, வில் சி த ஸ்ட்ராட்டஜி கேன்வஸ். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி கேன்வஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஏன்னா இது தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். பாருங்கள், ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி கேன்வஸில் இட்ஸ் அ பிளாட் பிட்வீன் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டர்ஸ். இட்ஸ் அ பிளாட் பிட்வீன் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் காம்படிட்டர்ஸ். ஸோ காம்படிட்டர்ஸை நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ஹை காம்படிட்டர் யார், லோ காம்படிட்டர் யார், யூ ஹேவ் டு லிஸ்ட் இட் அவுட்.
யாரெல்லாம் ஹை காம்படிட்டர், யாரெல்லாம் லோ காம்படிட்டர் அப்படின்றத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு லிஸ்ட் அவுட் ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ வில் மேக் எ கர்வ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேன்வஸ். ஓகே, ஸோ இன் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த கஸ்டமர், இதெல்லாம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஜஸ்ட் த ஸ்டெப்ஸ் வில் சி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூ ஆர் ஐடென்டிஃபைங் த ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேன்வஸ். யார் உங்கள் கஸ்டமரு, அவங்க என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குறாங்க, அந்த பெனிஃபிட்டை வச்சு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேன்வஸ் பிளாட் பண்ணிடுறோம். ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேன்வஸ் பிளாட் பண்ண உடனே யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் 4 ஆக்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். 4 ஆக்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ரெடியூஸ், எலிமினேட், கிரியேட், ரைஸ். இதான் இந்த 4 ஆக்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க். ரெடியூஸ், you reduce certain things, you eliminate certain things, you create certain things, you raise certain aspects. இது என்னன்றது எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ இது என்ன எக்ஸாம்பிள்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் as Circuit du Soleil. Okay, what is Circuit du Soleil? We'll see directly. I'll just stop sharing. I'll just you're going to see Circuit du Soleil. Okay, all of you know what is a circus, right? You have seen a circus. Okay, now just see this video. Circus, as this is a circus actually. Okay, what do you think of circus? Whenever you remind of circus, what comes to your mind? Can you tell? Unmute பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. சர்க்கஸ் ஞாபகம் வந்தோம் உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுது? What comes to your mind when you hear the word circus? Elephant. Elephant. Okay, then Joker, sir. Joker. Okay, then so there is some animals are there, right? நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்கும். ப்ரைஸ் எப்படி இருக்கும்? காஸ்ட், டிக்கெட்டோட காஸ்ட், டிக்கெட்டோட காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குமா அதிகமாக இருக்குமா? சர்க்கஸ் பொறுத்து சார். சர்க்கஸை பொறுத்தது. ஓகே ஓகே, ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த சர்க்யூட் டு சொலைல்ன்றது என்னென்னா, இட் இஸ் அ சர்க்கஸ் தான் இது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு வீடியோ, தட் இஸ் அ சர்க்கஸ். இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம ஊரில் மகாராஜா சர்க்கஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக சர்க்கஸில் வந்து டாப் பிராண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிங் பிராஸ் அண்ட் பேர்னம் அண்ட் பெய்டி, இவங்க தான் வந்து டாப் ரன்னர்ஸ் ரொம்ப நாளாக வந்து சர்க்கஸில் இருக்குது. ஸோ சர்க்கஸ் வந்து யாருக்கு மெயினாக டார்கெட் பண்ணுவாங்க? யார் கஸ்டமர் ஆக்சுவலாக? சர்க்கஸ் யார் சர்க்கஸோட மெயின் கஸ்டமர்? பீப்புள் ஜென்ரல். மெயினாக சில்ட்ரன் தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதில் நிறைய அனிமல்ஸ் வரும். ஓகே, பீப்புள் அங்கேருந்து இங்கே தாவின்னு இருப்பாங்க, ஜோக்கர் இருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் மெயின்லி டார்கெட்டட் டு சில்ட்ரன் அண்ட் நார்மல் பீப்புள். ஓகே, தட் இஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட், ரைட்? ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே பிளாட்டட் தி ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேன்வஸ். சி என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ப்ரைஸ். ஸோ நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எல்லா இதுலேயும் வந்து ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், நார்மல் ப்ரைஸஸ் அக்கார்டிங் டு சர்க்கஸ் ஆஸ் யூ டோல். அப்புறம் ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர்ஸ், நிறைய ஸ்டார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. நிறைய அனிமல் ஷோஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அனிமல் ஷோஸ், அப்புறம் கன்செஷன், மல்டிபிள் எரேனாஸ். ஓகே, ஃபன் அண்ட் ஹியூமர் இருக்கும் நார்மலாக. மோர் த்ரில் அண்ட் டேஞ்சர் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, பட் இதெல்லாம் இருக்காது பாருங்கள். யூனிக்கான வென்யூலாம் இருக்காது.
ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் காமனாக அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. வென்யூலாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை ப்ளாட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெட்டு தான் வந்து நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய காம்படிட்டர்ஸ், ரிங்லம் அண்ட் பிரதர்ஸ், பேரியம் அண்ட் பேலி, இந்த மாதிரி நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் சர்க்கஸஸ், இதோடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் கேன்வஸை முதல்ல ப்ளாட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா, இந்த யூனிக் வென்யூ, தீம் பேஸ்டு, இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ தீம் பேஸ்ட். ஒரு தீம், ஒரு கடல் கடியில் இருக்க மாதிரி ஒரு தீம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ ரிஃபைன்டு வாட்சிங் என்விரான்மெண்ட், மல்டிபிள் ப்ரொடக்ஷன், அதில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ். நம்ம நார்மல் சர்க்கியூட்டில் மியூசிக்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான மியூசிக்காக இருக்காது. ஓகே, ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கேன்வஸை ப்ளாட் பண்ணி தே ஐடென்டிஃபைட் வாட் இஸ் த கன்வென்ஷனல் மார்க்கெட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ளூ ஓஷன் ஃபார் திஸ் சர்க்கிட் மார்க்கெட். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் யூ சொல்லையில் வந்து தே டார்கெட்டட் இட் டு நாட் டு சில்ட்ரன் அண்ட் திங், தே டார்கெட்டட் டு கம்பெனிஸில் வந்து ட்ரேட் ஆஃப் ஷோஸ் வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கம்பெனியில் இருக்க பீப்புளை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஷோஸு, அந்த மாதிரி ஹையர் செக்மெண்ட் பீப்புளை டார்கெட் பண்ணாங்க. அவங்க கம்ப்ளீட்லி தே சேஞ்ச் த டார்கெட் செக்மெண்ட். சில்ட்ரன்ஸில் இப்போ பீப்புளை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுனால தானே உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ வாட் தே டிட் இஸ் தட் தே டார்கெட்டட் அ கம்ப்ளீட்லி நியூ செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள். அந்த கம்பெனியில் இருக்க பீப்புளு அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஷோஸ் மாதிரி, ட்ரேட் ஆஃப் ஷோஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர்லாம் குறைச்சிட்டாங்க. ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர், அனிமல் ஷோலாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டாங்க. அது மாதிரி கன்செஷனு, மல்டிபிள் ஷோ அரேனாஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஃபன் அண்ட் ஹியூமர் அதிகப்படுத்திட்டாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி யூனிக் வென்யூஸ், அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல் வென்யூஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க ஒரு ஊர்லேயும் தனித்தனியாக. தீம் பேஸ்ட், ஓகே, தே மேட் தீம் பேஸ்ட். அப்புறம் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ சர்டைன் பராமீட்டர்ஸை கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க, சர்டைனை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரைஸ் அதிகம் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டார் பெர்ஃபார்மர் எடுத்துட்டாங்க, அனிமல் ஷோ எடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஃபன் அண்ட் ஹியூமர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிக் வேன்யூ, தீம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறதுனா பாருங்கள், ஆர்டிஸ்டிக் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸு. ஸோ தே கம்ப்ளீட்லி ஐடென்டிஃபைட் வாட் இஸ் த ப்ளூ ஓஷன். திஸ் இஸ் த ப்ளூ ஓஷன். எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸில் என்ன ப்ளூ ஓஷன் இருக்குது, எந்த இடத்த நம்ம டச் பண்ணவே இல்லை அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ஒரு புது பிஸ்னஸாக மாற்றுறது. This is a classical example of circuit du soleil. Okay, circuit du soleil என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they identified where is the gap அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து they promote it. So they are addressing entirely a new customer address பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது எப்படி முடிஞ்சிச்சு? by plotting the strategic canvas. We'll take one more example for you to understand. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு ஐபிஎல் ஓடின்னு இருக்கு. We have this Indian Premier League. Okay, we have different teams, CSK and other teams are there. Fine. Okay, so see, this is the IPL உடைய strategy canvas. See the strategy canvas for IPL. Okay, can see. So normal factors பாருங்க. இப்போ யார் காம்படிட்டர் ஐபிஎலுக்கு வந்து ஒன் டே மேட்ச்சு, டெஸ்ட் மேட்ச். ஓகே, ஸோ ப்ளூ கலர் வந்து டெஸ்ட் மேட்ச். திஸ் இஸ் யுவர் டெஸ்ட் மேட்ச். யுவர் ரெட் கலர் இஸ் ஒன் டே ODI and this is your 2020 IPL 2020. Say what are the advantages? See, spectator time ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ரொம்ப நாள் ஆகும், 4 days 5 days ஆகும். ODIயில் 8 hours ஆகும். 2020 டைமை குறைச்சிட்டாங்க. they reduce the time completely. Okay, they have reduced the time. Okay, அடுத்தது வேல்யூ ஆஃப் த டீம் ரெப்புடேஷன். ஸோ டீம் ரெப்புடேஷன் இதில் வந்து டெஸ்ட்டு ஓடிஐலாம் அந்த டீமுக்கான கண்ட்ரியோட பிளேயர்ஸ் மட்டும்தான் இருப்பாங்க. இதில் வந்து யூ ஹேவ் மிக்சட் பிளேயர்ஸ். ஓகே, ஸோ எம்ஃபசிஸ் ஆன் பேஷன்ஸ் அண்ட் பர்சவரன்ஸ். ஓகே, என்டர்டெயின்மெண்ட். சி த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர். நார்மல் கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட் லவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், பட் நார்மல் பீப்புளுக்கு they will not be more liking. Okay, so normal people pointல entertainment. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, கிரிக்கெட் கூட என்டர்டெயின்மெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க.
They are mixing cricket with entertainment. How? They are bringing in cine stars, cheer girls, all these factors are added. See, entertainment factor. இப்போ சினி ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்கும்போது என்ன, இட்ஸ் பிகம்ஸ் எ ஃபேமிலி என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ தே பிரிங் இன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதிகமாக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ லாயல்ட்டி, ஓப்பன் டு டம்மீஸ். ஓகே, ஈவன் கிரிக்கெட் தெரியாதவங்க கூட பார்ப்பாங்க, ஓப்பன் டு டம்மீஸ். ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் தே ஐடென்டிஃபைட் திஸ் ப்ளூ ஓஷன் செக்மெண்ட் டு மேக் மணி. Okay, and as well as to give a kind of enthusiasm for people to see. Okay, so this is called as finding the new market. So இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சிலதை குறைச்சிட்டாங்க. I'll just come in this way. So what they have eliminated completely the 8-hour long ODI or the 5-day long test match. டைம் குறைச்சிட்டாங்க, 2020 ஆகிட்டாங்க. என்ன ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, spectator time, okay, money spent, okay, uncertain of results, all these things have reduced. What is raised? Pace of the game is raised. Okay, excitement, நிறைய young people, pool of young talent, people involvement, because cine field இருக்கவங்கலாம் வரதுனால. Okay, they have created a new industry. Okay, cricket to entertainment to mix பண்ணி ஒரு புது கைண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்கிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ தே யூஸ் த 3 factors. They have eliminated certain factors, they have reduced certain things, they have raised certain things, they have created new things. Okay, ஸோ இந்த 4 ஒன்றா சேர்ந்தது பேர் என்னன்னா ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. திஸ் 4 you call it as blue ocean strategy. Okay, so இது ரெண்டும் வந்து are targeted towards reducing the cost reduction. These two are targeted towards value innovation or differentiation. Okay, that's how your blue ocean strategy wins. Almost time. Come back to the board. Okay, so that's how your blue ocean strategy wins. Board theriyudala, white board ellarum theriyudala. I would say this blue ocean strategy is recreate. Blue ocean strategy is recreate. What you do? Reduce certain features, eliminate certain features, certain things, create new, raise certain advantage. Okay, so reduce, eliminate, create and raise. So that's what I use the word recreate. Okay, so using recreate or your 4 action framework, you can refine your value proposition. Okay, that's how you refine your value proposition. So in your value proposition you have 4 steps. Okay, first step is you define your value proposition, that is identify the customer segment. Second step is you find the assets fit. Third one is analyze the customer analysis. For the fourth one is implement, refine your value proposition. To do this we use blue ocean strategy, particularly the third and fourth steps. So first step in blue ocean is identify your customer segment, identify what are the benefits they offer, plot the strategy canvas, then finally apply the 4 action framework. The 4 action framework la indha 4 apply பண்ணனும்னு அவசியம் கிடையாது. According to the requirement,
சிலதில் வந்து ரெடியூஸ் எலிமினேட் பண்ணால் மட்டும் போதும், சிலதில் ரைஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும். யூஸிங் திஸ் 4 action framework you can create your product. If you can refine and you can identify your blue ocean. By identifying your blue ocean, what you are trying to achieve is both differentiation and low cost, thereby making the competition completely irrelevant. This is the idea of blue ocean strategy. Okay, so go through the videos that are given. Okay, so that's the end of this class. Thank you. Hope you understood what is blue ocean.